اور ہمارے ساتھ وہ گیسٹ آ چکے ہیں، لیکن ہم اس سے پہلے کہ میں ان کو آپ کے ساتھ ان کا تعارف کراؤں، ایک چھوٹا سا پیکیج ہے جو ہم نے بنایا ہے. لیٹس گو اینڈ واچ دیٹ. مصطفیٰ کمال ایسے چند اشخاص میں سے ایک ہیں جنہوں نے نوجوانی کی عمر سے ہی کامیابیوں کے سنگ میل طے کرنا شروع کر دیے. یونیورسٹی آف ویسٹ برطانیہ سے MBA کرنے اور محمد علی جناح یونیورسٹی سے PhD کی اعزازی ڈگری حاصل کرنے والے مصطفیٰ کمال 2002 میں سندھ اسمبلی کے MPA منتخب ہوئے، جبکہ 2003 تا 2005 بطور صوبائی وزیر صحت سندھ اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے. ان کی ترقی کا سفر یہاں ختم نہیں ہوا، بلکہ ان کی غیر معمولی قابلیت اور بے مثال صلاحیتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں 2005 سٹی ناظم کراچی کا منصب دیا گیا. بطور سٹی ناظم کراچی مصطفیٰ کمال نے کئی ترقیاتی منصوبوں کی بنیاد رکھی اور اپنے ہی دور اختیار میں انہیں مکمل بھی کروایا. 35 انڈر پاسز اور فلائی اوورز کی تعمیر، ایشیا کے سب سے بڑے پارک باغ ابن قاسم کی تعمیر کو مصطفیٰ کمال کے کارہائے نمایاں میں شمار کیا جاتا ہے. ایک محتاط اندازے کے مطابق بطور سٹی ناظم مصطفیٰ کمال نے 5 سال کے قلیل عرصہ میں 2496 میگا پروجیکٹس کی تکمیل کو ممکن بنایا، جسے انتہائی غیر معمولی کامیابی تصور کیا جاتا ہے. سال 2012 میں بطور سینٹ منتخب ہونے کے بعد مصطفیٰ کمال آج بھی ملک کی ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہیں. Thank you for staying with us. We are back from the break. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے شو کا یہ پلیٹ فارم ہے اور یہ ایک روٹین ہے ہماری کہ جو اچھا کام ہے اس کو ہم اتنا سراہتے ہیں کہ آپ کا خون ڈبل ہو جائے. نہیں، تھینک یو. ایک دفعہ میں چاہتا ہوں سب بھرپور تعریف. 2496 میگا پروجیکٹس یار. تھینک یو. میں تو آپ کا جب بھی کراچی آتا ہوں میں آپ کو ملتا ہوں اور کبھی کبھی آپ کو ڈھونڈ بھی لیتا ہوں اور آپ سے بات چیت بھی رہتی ہے میری، اور مجھے ہمیشہ آپ کی سوچ بہت پروگریسو لگتی ہے. آئی تھنک آپ کے اندر وہ ایک ایج ہے کہ جو پروگریسو سائڈ پہ بہت زیادہ ہے. سو آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ سائن. لیکن میں نے بہت سے سوال بھی بنا کے رکھے ہیں، تو لیٹس اسٹارٹ ود ویری آن اے لائٹر نوٹ. لاہور کیسا لگتا ہے آپ کو؟ کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. کوئی اس میں کوئی خاصیت آپ کو پسند ہو؟ کوئی لاہور کی گرینری بہت اچھی ہے، لاہور کے لوگ بہت اچھے ہیں، اور جو ہے وہ لاہور کے کچھ اب جو ہے وہ ایٹنگ اسپاٹس بہت اچھے ہیں. لاہور میں بھی پچھلے دنوں کافی ایک ہم یہاں پہ بھی بن رہے ہیں فلائی اوورز، اور یہ تو جی بالکل جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے کافی چینج ہے لاہور. اور خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ وہ کہتے ہیں نا کہ جس شہر میں جس ملک میں کرینے اور کام کرتی ہوئی نظر آئیں اور ہیوی ارتھ موونگ مشینریز کام کرتی ہوئی نظر آئیں، دیٹ مینس کہ سم تھنگ از ہیپننگ. تو وہ نظر آتا ہے لاہور میں بھی ماشاءاللہ سے بہت. اچھا، میں یہ تھوڑا سا آپ ان ٹیپ پیچھے جانا چاہتا ہوں تھوڑا وقت کے اس ٹائم لیپس میں. بچپن میں آپ شرارتی تھے یا کچھ شرارتیں بہت زیادہ تھیں؟ میں بہت زیادہ شرارتی بچہ نہیں تھا بچپن میں. اچھا. اور آئی تھنک تھوڑا سا سیریس ہی بچہ تھا. اچھا، یہ تو وی مسٹ اس کے اوپر ہم نے پورا کوئی آپ کے اسکول کے فرینڈس کو ہم نے اکٹھا کر لیں جو آ کے بتائیں ہمیں. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ حیدر عباس رضوی صاحب اور فیصل سبزواری صاحب جو ہیں ان کو بہت سے اشعار یاد ہیں. ہاں، تو آپ کو کوئی شعر؟ مجھے کچھ بھی یاد نہیں. کچھ نہیں. میں تو یہ دونوں جو لوگ ہیں جن کے آپ نے نام لیے، تو میں تو بڑا ان کو ایڈمائر کرتا ہوں ان کی شاعری کی وجہ سے کہ یہ جو ہے ہر موقع ہر سچویشن پہ جو ہے وہ شعر کہہ دیتے ہیں. کر کے بالکل شعر کہہ دیتے ہیں. مجھے تو نہیں یاد رہتے، بلکہ میں تو ان سے کبھی کبھار لکھواتا ہوں، وہ بھی بھول جاتا ہوں. تو مجھے اس کے یہ بتائیے کہ کچھ لکھنے کا بھی اتنا کوئی کبھی نہیں. تو ایک تھوڑا سا سیریس سا کیونکہ میرا شعبہ وہ ہے، میں اس سے ضرور پوچھنا ہوں. آپ کا کلچر ونگ بہت بڑا ہے. جی بالکل. آپ انکم کا جو ایک ہیوج کلچر ونگ ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا میں اختلاف اس میں کرنا چاہوں گا. ہاں شور بالکل. آپ میرے خیال میں کراچی ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے جنریٹ ہوتا ہے ہر چیز. مثال کے طور پہ کاروبار ہے، مارکیٹنگ ہے، ہمارے جتنے ملٹی نیشنلز ہیں، بینکس ہیں، سب ہب ہے اس کا. فلم انڈسٹری جو ہے وہ بھی وہاں پہ بہت زیادہ مشہور رہی اور بہت کام ہوا وہاں پہ، اور بڑے بڑے لوگوں کے نام ہیں. علی صاحب ہیں، وحید صاحب ہیں، لہری صاحب ہیں، یہ سب لوگوں وہاں سے سٹارٹ کیے، جنریٹ کیے.
اس کے بعد ایک دم نوز ڈپ ہو گئی اس کی, اور وہ بالکل کراچی نے بالکل فلمیں بنانا بند کر دی. اور آج بھی میں پاکستانی فلم اگر کراچی جاتی ہے تو جتنے سنیما اونرز ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم پاکستانی فلمیں لگا, اور بڑا یہ ایک ستیلے بچے والا سلوک ہے اس کے ساتھ. اس کے بعد میں اس لیے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی مجھے اس پالیسی کا نہیں پتا کہ انڈین فلم کس پالیسی پہ پاکستان آتی, ابھی بھی اس کی کوئی پالیسی کلیئر نہیں ہے. آ جاتی ہے کس طرح آتی ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اس سے بہت ایک کیونکہ ہمارے اپنے تحفظ جو ہم اپنے جو اسٹیک ہولڈرز ان کو انڈسٹری کے ان کو تحفظ نہیں فراہم کر سکے, کوئی پالیسی سامنے نہیں آئی, اور ایک بڑا سوتیلے بچے والا سلوک ہے. لیکن اتنا بڑا کلچر ونگ ہونے کے باوجود اس طرح کا کیوں حالات آئے کہ ہمارے یہاں شان بھائی سب سے پہلے تو آپ سے ہی کہہ, میں اس پہ بڑی کوئی گول مول سا جواب نہیں دوں گا. یس دس از واٹ از ہیپننگ, آپ جو کہہ رہے ہیں ایسے ہی ہے. اور کراچی میں یہ شعبہ جو ہے وہ نہیں, ہم اس کو فرام دی پارٹیز پوائنٹ آف ویو ہماری جو بھی انٹرسٹ رہی ہے, ہم اس حوالے سے بھی اس پہ بہت زیادہ ابھی کام نہیں کر سکے. تو یہ شعبہ ہمارا بڑا نیا ہے, 3-4 سال ہی ہوئے ہیں اس کو ابھی بنے ہوئے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہماری جو اگر آپ ہسٹری دیکھیں گے, بیک گراؤنڈ دیکھیں گے, تو ہم تو ایک جیسے کہتے ہیں رورل کوسٹل ڈرائیو پہ رہے ہیں بالکل, اور اتنی بمپی ڈرائیو رہی ہے ہماری. ہمیں 3-4 سال ملتے ہیں جو ہے وہ سکون والے, پھر ہمارے اوپر جو ہے وہ 5 سال کا پیریڈ جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور ایک دردناک قسم کی ہسٹری رہی ہے ہمارے ساتھ 1992 سے لے کر 1999 تک 2000 تک, تو ہمارا جو اسٹیٹ آپریشن رہا ہے باقاعدہ. تو وہ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا, لیکن ہمارے حالات اس طرح کے رہے کہ جہاں پر جان کی سیکیورٹی, اپنی چیزوں کو منوانا, الزامات کو ڈیفینڈ کرنا, اسی دوران الیکشنز کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے کیمپینز کرنا. تو ایم کیم ٹو بی ویری آنیسٹ جو ہے وہ ابھی بہت پوری اپنی تمام توجہ اس سوشل ایکٹیویٹیز پہ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ نہیں دے پائی ہے, جو کہ ابھی پچھلے دنوں بہت سارے فنکاروں کے اوپر ہی, بہت سارے آرٹسٹ کے اوپر ہی کے اوپر مشتمل ایک شعبہ بنایا گیا ہے. اور they are doing a good job actually. ابھی شروعات ہوئی ہیں, لیکن I think جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہونا باقی, اور ایک ٹائم آئے گا کہ یہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. بہت شکریہ. میں اس بات پہ ایک طرح سے میں وعدہ لوں گا ان سے یہ نہیں انشاءاللہ تعالی بالکل کراچی میں فلمز کی ڈیولپمنٹ اور جو سنیما اونرز ہیں ان کو ایک اسپیشل آپ کی طرف سے کچھ جانا چاہیے کہ جی, اور آپ کا کہنا ہی بڑا ہے ان کے لیے. نہیں, یہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہمارے یہ پرسپشن یہ بن گیا ہے کہ ہمارے کہنے سے ساری چیزیں ہو جاتی ہیں. ایسا ہے نہیں. ڈیفینیٹلی لوگ اپنی مرضی کے مالک بھی ہیں, اپنی پھر وہ آرگیومنٹس کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کہیں ویسا ہی ہو جائے. ادروائز اگر ایسا ہوتا تو پھر کراچی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی پھر جو ہے وہ برا نہیں ہو رہا ہوتا. جو بھی ہمارا رول ہے. ابھی خان صاحب جلسہ کرنا چاہ رہے تھے, اور ان کو بھی آپ کی پرمیشن ہوا جلسہ میرے خیال میں وہ نہیں کر پائیں گے اور کر سکے. دیکھیں ہم عوام ہیں, ہمیں ایک ایس ایم ایس آتے ہیں. میرے لیے شان بھائی پتہ ہے, میرے لیے تو یہ بہت اچھی چیز ہے, آسان ہو. پولیٹیکلی میں کہوں کہ یہ میرے لیے فائدے کی بات ہے کہ میں کہوں کہ ہاں جی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ہم نے پرمیشن دی, لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ یہ جھوٹ ہو گئی والی بات. اس لیے کہ پولیٹیکلی تو میں کہوں گا ہاں نہیں جی ہمارے بغیر تو وہاں پر جو ہے وہ پتہ نہیں ہل سکتا. نہیں, ایسا نہیں ہے. عمران خان صاحب کا ٹوٹل وہ اپنا جلسہ تھا, انہوں نے بڑا کامیاب جلسہ کیا, انہوں نے کیمپین چلائی. اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں شہر میں ہم نے فیسیلیٹیٹ اس طرح سے کیا ان کو کہ انہوں نے جہاں چاہے پوسٹر لگائے. ہمارے اس لیے کہ دیکھیں کراچی میں اگر 20 سیٹس ہیں نیشنل اسمبلی کی, 17 سیٹس جو ہے وہ ہمارے پاس ہے, ہم نے جیتی ہیں وہ. اور اب سے نہیں, پچھلے 27 سالوں سے ہم یہ مینڈیٹ 85% کراچی کا مینڈیٹ انجوائے کر رہے ہیں. بٹ ہمارے پاس جو ہے وہ وی آر ناٹ آن اے ڈرائیونگ سیٹ. جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ کسی پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہے, اتھارٹی ان کے پاس ہے, وہ پرمیشنز دیتے ہیں, وہ الاؤ کرتے ہیں. پولیس ہمارے پاس نہیں ہے, پولیس جو ہے ان کے پاس ہے. لیکن ہم نے جتنی بھی پارٹی, صرف عمران خان صاحب نے نہیں, وہاں پر جہاد کونسل والوں نے جلسہ کیا, وہاں پہ اس کے بعد جو JUI نے فضل الرحمان صاحب نے جلسہ کیا, وہاں پر ANP کا جلسہ ہوا, وہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ ہوا, پھر ہماری خواتین کا جلسہ ہوا وہاں پر. بڑا اچھا. یہ ایک غلط پرسپشن جو ہمیں ایس ایم ایسز آتے ہیں اور جو لوگ آپس میں ہوا پھیلاتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا اور اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا, اور تو یہ بھی ٹائم ہے کیونکہ مصطفیٰ صاحب آئے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ تاکہ جتنے بھی غلط پرسپشن ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. Don't go away, we'll be right back after the break and things are just getting boiled up. Stay with us. Thank you for staying with us. Or we're with
मुस्तफ़ा कमाल, और उनसे हम थोड़ी सियासी, थोड़ी पर्सनल गुफ्तगू करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि वो क्या कहते हैं। आप लव में बिलीव करते हैं? हाँ, डू यू बिलीव इन लव? कोई लव विद रिस्पेक्ट। लव विद रिस्पेक्ट तो बड़ी अच्छी बात है, लव विद रिस्पेक्ट। लेकिन आपकी शादी अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? वो हमने खुद ही अरेंज किया। अरेंज्ड लव है? अरेंज लव। अच्छा, वैसे जैसे आपसे बात भी हुई, आपने MBA किया हुआ है यूके से, और स्पेशली आपने मार्केटिंग में MBA किया हुआ है, तो आप सियासत में कैसे आ गए? बस सियासत में आई थिंक पढ़ने लिखने के बाद जो है वो सियासत में आना चाहिए, लेकिन मैं तो सियासत में अभी भी नहीं आया हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं इससे पहले आई वाज अ स्ट्रीट वर्कर ऑफ MCM एंड आई एम एंड आई विल बी। जब मैं क्लास 9th में था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड पता नहीं MCM जो है एक पैशन है हमारा। MCM इज नॉट माई ब्रेड एंड बटर एक्चुअली। MCM मेरी रोजी रोटी नहीं है। मैं अपनी रोजी कमाने के लिए MCM में नहीं हूँ, और MCM के आपको 99.99% लोग आपको यही मिलेंगे। अल्ताफ भाई का एक पैशन था, करिश्मा था, उनकी जो बात थी, वो जो गलियों में खड़े होकर, मोहल्लों में खड़े होकर, जलसों में जब बातें करते थे तो ऐसा लगता था कि हमारी बात है। आई मीन जो जिन प्रॉब्लम्स की, वो उसमें कोई फैंटेसी वर्ल्ड वाली बात नहीं थी, रियलिज्म प्रैक्टिकलिज्म वाली बात थी सारी। तो अट्रैक्ट कब हो गए हमें खुद नहीं पता चला कि मैं कब जो है वो, मेरे पूरे 7 नस्लों में हमारी जो है वो कोई MCM का, कोई पार्टी का नहीं, कोई जो है वो पॉलिटिशियन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो वी बिकेम द वर्कर ऑफ MCM। और यानी कि आपने आपको सियासी कारकुन से ज्यादा सामाजिक कारकुन? हाँ, आई मीन उसमें यही था, हम बहुत सारे लोगों के लिए काम कर, वो यही सोशल वर्क ही ज्यादा था सारा। अच्छा, फिर एक टाइम आया कि उन्होंने जो है वो 2002 में एक वर्कर को उठाकर उन्होंने मुझे, मैं इवन के 90 जो हमारा एक मरकज है, जब वहाँ पे 1992 के बाद जो है वो एक टेलीफोन सेक्शन है, मैं उस टेलीफोन सेक्शन में जो है वो टेलीफोन सेक्शन मैं काम करता था वहाँ पे वॉलंटियरली। मैं काम करता था वहाँ पे, मेरी वहाँ पे असाइन जॉब हुई भी थी। हमने झाड़ू भी लगाए हैं रोड सड़कों पे, हमने जो है वो कलर भी किया है पोलों पे, हमने जो है वो झंडे भी लगाए, हमने दरिया भी बिछाई। बहुत पैशन, बड़ी खूबसूरत बात है कि जब आप किसी आइडियोलॉजी के ऊपर पैशनेट होते हैं तो आप उसको एंड तक लेके जाते हैं। लेकिन मैं जितने भी अक्सर स्कैंडल्स आते रहते हैं, मुझे लगता है कि MCM वाले जो है इतने रोमांटिक नहीं है, उनका कोई स्कैंडल आज तक किसी का नहीं आया बाहर। आप कह सकते हैं स्मार्ट है बहुत ज्यादा। नहीं, रोमांटिक तो देखिए इंसान के अंदर, रोमांस तो इंसान के अंदर होता है, लेकिन वो हमारी, मैं यही कहूँ कि हमें शायद ये रोमांस वगैरह का टाइम ही नहीं मिला, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक बड़ी 27 साल 28 साल हुए हमें ना, इस 27-28 सालों में 10-15 साल तो आप निकालते हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, और बहुत सारे इल्जामात हैं, हम पर जिनापुर बनाने का इल्जाम लगा दिया, हम पर आर्मी ऑपरेशन करवा दिए, हमारे जो है वो 15,000 लोगों को जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हो गई उनकी, और कुछ लोग चले गए, मुल्क से बाहर चले गए, लीडरशिप को जाना पड़ गया बाहर। एक बड़ा एक बैकग्राउंड है। फिर अब जो है वो पिछले 10 आप कह सकते हैं कि 8 सालों से, हाँ, ये कि MCM को से सारी पार्टीज मिलती हैं, बात करती हैं, हमें भी अब पाकिस्तानी जो है वो समझा जाता है। फिर हमने डिलीवर किया, हमने ये प्रूव किया कि जब आप हमें मौका देंगे तो हमने कराची, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, पाकिस्तान के तमाम शहरों से आए हुए लोग वहां पर इलाकों में लोग रहते हैं। आप यू जस्ट टेक योर कैमरा एंड वॉक ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ कराची एंड आस्क एनीबडी कि व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफरेंसेस ही हैड और शी हैज seen in last 6-8 years, you know, as far as development was concerned. जब MCM की वहाँ पर निजामत थी, हमने हर रंग, नस्ल, मजहब, हर जुबान बोलने वाले की खिदमत की। that city was growing. बिल्कुल, वो तो हम और जाते हैं वहाँ पे देखते हैं, और लगता यही है कि आपका जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं। और एक और बड़ी अच्छी आपका है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा डेंटल हॉस्पिटल was made by मुस्तफा कमाल साहब। एक दफा फिर बिकॉज हम हर अच्छी अचीवमेंट पे हम जरूर ये देंगे। अच्छा, मैं ये पूछना आप मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिएगा तो मैं इसकी मैं थोड़ा सा इस डेंटल हॉस्पिटल को डॉक्टर फारूक सत्तार भाई जब हमारे पहले मेयर बने थे, वो सेकंड मेयर ऑफ MCM इन 1987, उस वक्त MCM का अल्ताफ भाई का विजन था, और ये 88 में ये डेंटल हॉस्पिटल बना था। अच्छा। और उस वक्त जो है वो 25 सीट्स के साथ ये डेंटल हॉस्पिटल बना था। आज ये 250 सीट्स पे ये डेंटल हॉस्पिटल, तो हमारे दौर में ये 250 सीट्स पे हुआ था। और ये आज भी पाकिस्तान का पहला मेडिकल कॉलेज है
जो किसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर में रन कर रहा है। पाकिस्तान का वाहिद मेडिकल कॉलेज है जो किसी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंडर में, वरना किसी पूरे पाकिस्तान में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं तो एमक्यूएम व्हेन इट गॉट इलेक्टेड फर्स्ट टाइम 1987, हम तो बड़े छोटे होते थे, बच्चे होते थे और कारकुनों में शामिल थे। उस वक्त एमक्यूएम ने पहला मेडिकल कॉलेज जो है वो बना दिया था एमक्यूएम ने अपने दौर में। तो ये विजन था अल्ताफ भाई का। वेरी गुड। अच्छा, आपके ख्याल में कराची का कौन सा इलाका ऐसा जो बहुत पसमानदा है और जहाँ तरक्की जो नहीं है बिल्कुल, और वहाँ पे ऐसे काम होने की ऐसी जरूरत है? देखिए, कराची जितना ग्रो कर गया है शान भाई, वो कराची में 800 गोट है। कराची के अंदर 800 गोट है। कराची के अंदर 445 जो है वो कच्ची आबादियां हैं, और ये एक पेरिफेरी कराची, इन सब चीजों, ये सब कुछ मिलाकर कराची है। कराची में के इलाकों में लियारी आप कह सकते हैं कि पसमानदगी, वहां पर मैं बचपन से बड़ा हो गया था ये देखकर। जब हम स्टूडेंट थे, पढ़ते थे, तो हर गर्मी के सीजन में मैं देखता था कि लियारी की माएँ बहनें जो है वो रोड पर आकर रोड ब्लॉक्स कर रही होती थी, और वो सर पे बर्तन रखकर पानी की डिमांड। तो हमारे दिमाग में ये चीज बसी हुई थी। तो जब मैं नाज़िम बना तो अल्ताफ भाई ने मुझे स्पेशली जो है वो मुझे फोन करके 2 चीजें की। उसमें से एक चीज ये कही कि हर हाल में हर आदमी की खदमत करनी। अब तुम जो है वो सिर्फ एमक्यूएम के नाज़िम नहीं हो, एंड जस्ट लुक आफ्टर द पीपल ऑफ लियारी। लियारी में हमने 60 लाख गैलन पानी की लाइन जो है वो 40 किलोमीटर दूर से लाकर आज आपको लियारी में इस सीजन में, या आपको पिछले 3-4 सालों में, यू कैन नॉट कोट मी अ सिंगल एग्जांपल कि जहां पर खवातीन या लोग आकर जो है वो पानी के लिए डिमांड कर रहे हैं। आज लियारी में जो है वो 60 लाख गैलन पानी की नई लाइन हमने अपने उस दौर में उन्हीं लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के मशवरे से, उनके काउंसलर, उनके यूसी नाजिम, उनके टाउन नाजिम, वहां पर हमारा एक यूसी नाजिम भी नहीं था। तो आज अल्लाह का शुक्र है। और न सिर्फ लियारी बल्कि आइलैंड्स हैं कराची में, 300 साल पुराने आइलैंड्स हैं जहां पर 60,000 से ज्यादा फैमिलीज रहती थी। उन आइलैंड्स में वो 7 किलोमीटर सुबह समुंदर में सफर करते थे और जाकर जो है वो अपना एक कंटेनर भर के ले। जब से मैं ये इमेजिन करें कि आप सुबह उठें और सुबह जाकर 60,000 फैमिलीज जो है वो जाकर समुंदर में बोट पे जाकर पानी लेकर आए। हमने समुंदर के अंदर पानी की लाइनें डालकर जो है वहां पर पानी पहुंचा। आई थिंक ये एक और अचीवमेंट है। और लियारी से मुझे बात से बात निकलती है, तो ये मुझे भाई, ये लियारी का ऑपरेशन एकदम बंद कर दिया गया बगैर कोई नोटिस के। एक तो हम तो टीवी के साथ ग्लूड थे और हम देख रहे थे कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो हैं, जो लियारी में हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम बेबस थे, बिकॉज जहाँ पे हम तो अमन के सफीर हैं, हम तो इतना है नहीं। तो मैं चाह रहा था कि कुछ बताएं कि एकदम एक स्टोरी का एक स्क्रीन पे आते आते जब एंड होने लगा फिल्म का, तो उन्होंने कहा जी एंड। ये क्या वजह हुई एकदम? मैं यहाँ पे सिर्फ ये कहना चाहूंगा, ये बड़ी लंबी स्टोरीज हैं सारी, और हम तो 2, 2.5, 3 सालों से सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम जो है वो पॉलिटिकल नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, लियारी हो या कोई भी और एरिया, हमें इस पाकिस्तान में अब जो है वो पावर के साथ जो है वो पॉलिटिकल एनक्रोचमेंट करने का गेम खत्म करना चाहिए। जो जहां पर जिस रंग, नस्ल, मजहब, जात पात, पार्टी का है, आप उसको एक्सेप्ट कर लें खुदा के वास्ते, उन लोगों को और उनकी विल को आप गन पॉइंट पे चेंज करने की कोशिश ना करिए। जो हम होशियारियां करते हैं ना, ये जो चालाकियां करते हैं, ये जब हमारे पास पावर आ जाती है तो हम समझते हैं कि बस हम सबको जो है वो अपनी गन पॉइंट, हम लोग, अगर आपको किसी को अपना बनाना है तो पहले वालों से ज्यादा काम करें। अगर मैंने जो है फर्ज करें, अब एमक्यूएम ने जब जाकर ये आज जो हम ये कुछ देख रहे हैं, सारा कुछ लियारी की बात कर लें आप या कराची में, ये आउटकम है। ये तो जो बीज बोया गया है, ये उसका आप अब जो है वो फसल काट रहे हैं उसकी, ये मैं कह सकता हूँ। तो आज भी मैं कहता हूँ कि आज भी हमें ये मौका है, और पाकिस्तान में इसके अलावा आपके पास चारा नहीं। आप कैसे, हम इस चक्कर में लग गए कि तमाम शियाओं को सुन्नी कर लें, हम इस चक्कर में शिया इस चक्कर में लगेंगे तमाम सुन्नियों को शिया कर लें, हम इस चक्कर में लगेंगे तमाम पीएमएलएन वालों को पीपीपी का कर लें, पीपीपी वाले जो तमाम को जो है वो पीएमएलएन का कर लें। भाई नहीं होगा ये। जो डाइवर्सिटीज है पाकिस्तान की, जो डाइवर्सिटीज हैं, रंग, नस्ल, मजहब, जुबान, आप जो जहां है वहां पे इसको एक्सेप्ट कर लें और उनको उसके मैंडेट का रिस्पेक्ट करें। बहुत अच्छी बात की उन्होंने। और we'll take a break and we'll be right back after this break. Don't go away because we have a lot more questions. See you after the break. Thank you for staying
staying with us. We are back from break and Mustafa Kamal is with us और हम से बातें कर रहे हैं और मैं हमेशा एक ओवरव्यू लेता हूँ बिकॉज इनका ताल्लुक MQM से है और लेकिन उसके अलावा भी मेरा अपना ये जहन है कि जिस इंसान का जहन अच्छा है या उसकी सोच अच्छी है और वो डेवलपमेंट और प्रोग्रेसिव सोच का आदमी है, आई थिंक वो एक खूबसूरत बात तो ये होती है कि इंसान को सच्चा और प्रोग्रेसिव होना चाहिए और उसकी नज़र जो है पूरे सिनेरियो पे होती है. तो वो क्या पॉलिसी चल रही है, मुल्क की क्या पॉलिसी, ऑब्वियसली हर चीज़ जो है मुंसलिक होती है बिकॉज हुकूमत में भी हैं. मैं ये कुछ चीज़ें क्योंकि लोग ये ना समझें कि मैं बिजली का सवाल आपसे कर रहा हूँ तो लोग ये ना कि जी मुस्तफा साहब तो कोई वापदा में थोड़ी हैं जो वो बिजली का सवाल का जवाब दें. लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि कुछ न्यूज़ के ऊपर हम खबरों में आता है, कुछ लोग कराची से आते हैं, लाहौर से कराची जाते हैं तो कहने की नहीं बत्ती जाती. तो कहने का मकसद ये कि कुछ इम्तियाजी सलूक आपके ख्याल में हमारे साथ पंजाब के साथ बिजली के हवाले से है कि वहाँ पे कम शेड्यूल जाती है कराची में और उसकी लोड शेडिंग का एक शेड्यूल है. पाकिस्तान में लोड शेडिंग का ना होना जो है वो शेड्यूल कोई शेड्यूल नहीं है. नहीं, आपके ख्याल में थोड़ा इम्तियाजी सलूक पूरा मुल्क ही हमारा है और कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो सब लोगों को ही तकलीफ होती है. नहीं, मैं समझता हूँ कि कराची में भी बिजली जा रही है और इसी तरीके से लोड शेडिंग है और सिलसिला है. यहाँ पर जो है वो शायद अभी बल्कि कराची में शायद लोग इम्यून हो गए हैं इसलिए कि बहुत पहले से लाइट जा रही है तो 12-18 घंटे और अब जो है यहाँ पे ये चीज सिवियर होती चली जा रही है. और मुझे ये है कि जो हमारी जो भी अंडरस्टैंडिंग है या जो मैं देख पाते हैं हम लोग पॉलिटिकली, ये बिजली का क्राइसिस हमारे मुल्क में जनरेशन का है नहीं. हमारे पास कैपेसिटी है मुल्क में आज भी जो है वो बिजली जो है वो सही हो सकती है. आप वो बिजली पैदा ही नहीं कर रहे इसलिए कि आप वो फ्यूल नहीं दे रहे, आप वो गैस नहीं दे रहे. आपके पास जो है वो 300 बिलियन रुपीस का जो है वो एक सर्कुलर डेट चढ़ा हुआ है और ये डेट एक दिन में नहीं हुआ है, डेफिनेटली कई सालों में बढ़ते बढ़ते. मैं टू कट द होल स्टोरी शॉर्ट, क्योंकि ये जो कि गलत बात है, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत बात है, लेकिन आई मीन लेट मी जस्ट से कि मैं समझता हूँ मेरा ये हम लोगों को जो ये अंदाजा है कि शायद क्योंकि ये इलेक्शन का साल है और हुकूमत वक्त जो है वो इस कंडीशन में इलेक्शन में जाएगी तो उसको बहुत सारी बातें सुनने को मिलेंगी उनके लोगों को. वो जो है वो कहीं ना कहीं से वो 300 बिलियन रुपीस जो है वो जमा करेंगे और ये सर्कुलर डेट जो है वो देकर मुझे है कि 2-3 महीनों में हमारे मुल्क की बिजली जो है वो फिक्स होने वाली है, हो जाएगी. इसके बगैर वो कर सकते इलेक्शन में आप जा नहीं सकते. तो आपके पास जनरेशन की कैपेसिटी मौजूद है एक्चुअली, लेकिन आप बिजली प्रोड्यूस नहीं कर रहे इसलिए आपके पास पैसे नहीं है या आपके पास फ्यूल नहीं है. तो अनफॉर्चुनेटली हमें एज अ गवर्नमेंट मैनेज करना चाहिए जो कि हमने मिस मैनेजमेंट. स्ट्रेटजी की वैसे बात आ रही थी, वैसे यू हैव बीन टू सो मेनी कंट्रीज, आपको कौन से मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतर लगा? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि जो लंदन अमेरिका में जो अच्छी चीजें हैं वो आपके यहाँ भी इम्प्लीमेंटेबल हो. हमें वो देखना चाहिए कि हम अपने इस माहौल में अपनी सोसाइटी के हवाले से किन चीजों को अपने शहर में अपने मुल्क में अपने शहरों में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और मुझे इस हवाले से 2 शहर जो है वो जिसमें आप पाकिस्तान के शहरों को भी जो है उसमें शामिल कर सकते हैं और वो चीजें इम्प्लीमेंटेबल हो सकती हैं या यहाँ पर कॉपी की जा सकती हैं. एक तो शंघाई है, उसकी एक हिस्ट्री है. शंघाई और कराची की एक ट्विन सिस्टर सिटी का एग्रीमेंट है 24-25 सालों से. शंघाई भी जो है उसने ग्रो किया है 20-25-30 सालों में और इसी तरह से उनका रेवेन्यू इंजन है, इकोनॉमिक इंजन है चाइना का. शंघाई मुझे जो है वो अच्छा लगता है इस हवाले से. और इस्तंबुल, अगर आप इस्तंबुल जो है वो इस्तंबुल से ये वो 2 जगह हैं जहाँ पर आप अपने कल्चर के हवाले से भी और आप अपने सिस्टम के हवाले से बहुत और आपने ये रीसेंट ग्रोथ हुई है वहाँ पे. तो हम पाकिस्तान के शहरों को यहाँ से कॉपी मैं अगर लंदन और अमेरिका के कैसे कहूँ, लंदन और यूरोप और या न्यूयॉर्क से कहूँ कि इसको कॉपी करें तो उनकी डायनामिक्स डिफरेंट है. हमारी डायनामिक्स से वो सूट नहीं करती. लेकिन यहाँ इस्तांबुल और शंघाई में समझता हूँ कि पाकिस्तान के शहर जो है वो इस्तांबुल और शंघाई. आपको भी डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है आइकॉन समझा जाता है. सर, आपको पकाने का कभी शौक हो, क्योंकि आप तो हॉस्टल में भी रहे हैं? बोल, मैं शौक से तो नहीं, मैंने मजबूर जरूर खाना पकाया. और मैं जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में था तो बाहर रहते थे तो हॉस्टल में जिस जगह रहते थे वहाँ के खाने जो है वो बहुत अच्छे नहीं थे बाहर, तो फिर हमें मजबूरन मुझे जो है वो कुकिंग करनी पड़ी. बस उसी दौर में ही खाना पकाया. नहीं, मैं अभी तो असल में एक रैपिड फायर हमारे पास सवाल है, ठक ठक ठक. लेकिन उससे पहले उस पर जाने से पहले मैं 2-3 सवाल मेरे रह गए हैं जो मैं छोटे-छोटे आपने मुझे उसका
مثال کے طور پہ کس زمانے میں PMLN سے بہت بنتی تھی آپ, اب نہیں بنتی, کیا وجہ ہے؟ نہیں, ہماری دشمنی خدا نخواستہ کسی سے نہیں ہے, اور ایشوز پہ پرابلمز ہیں, اور ہمارا اب اس میں بھی ایک کرول قسم کا ڈارک پاسٹ رہا ہے. نواز شریف صاحب کے دور میں آرمی آپریشن ہوا 92 میں ہمارے اوپر, وہ پرائم منسٹر تھے. پھر اس کے بعد دوبارہ ہماری کولیشن ہوئی ان سے 97 میں, پھر جو انہوں نے گورنر راج لگا دیا وہاں پر, اور چیزیں ہو گئیں. تو بٹ ہماری دشمنی خدا نخواستہ نہیں ہے, کمیونیکیشن جو ہے وہ لوگوں سے آئیڈیالوجی کا ڈفرینس ہے. ڈفرنس ہے کہ اب تو پاکستان کی پالیٹکس میں ایسی ہو گئی ہے کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ خود اکیلے کوئی بھی پارٹی کچھ نہیں کر سکتی. ہمیں جو ہے وہ تمام اپنی منیمم جو ہے وہ ایک جیسے کہتے ہیں ایجنڈے پہ جمع ہونا پڑے گا. اگر 2 پوائنٹس میرے آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں, 10 نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں, تو آپ اس کو الگ کر لیں, اس کے ساتھ اکٹھے کر کے آپ کو چلنا پڑے گا. آپ کا غصہ بہت مشہور ہے, اور گھر پہ جو ہے وہ بھابھی جو ہیں وہ اس گھر جا کے کیا وہ غصہ ٹھیک رہتا ہے یا صابن کی جھاگ کی طرح بالکل بڑھ جاتا ہے؟ میں جو ہے وہ میرا نہیں خیال ہے کہ میرا غصہ مشہور تو ہے, آپ نے یہ تو ہے, میں نے جو ہے وہ ایکچولی سچویشنز رہی ہیں کچھ, 1-2 ایپیسوڈز ایسے رہے ہیں. ایک انسیڈنٹ تھا جب یہ بومبنگ ہو گئی تھی عاشورے کے اوپر, اور بومبنگ یہ ابھی جب میرا لاسٹ ایئر کا وہ میٹر تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے پوری بولڈن مارکیٹ کی دکانوں میں اور پوری مارکیٹ کو آگ لگا دی تھی. 50 سے 55 بلڈنگ جو ہیں وہ جل گئی تھی. تو میں 4 دنوں تک میں گھر نہیں گیا تھا. میں 2 راتیں کنٹینیو جو ہے وہ, اور آگ ایسی تھی کہ پورے پاکستان نے دیکھی کہ وہ آگ کیسی تھی. وہ پھر ہم نے حیدرآباد سے فائر ٹینڈرز منگائے, اور یہ کہ میں خود پرسنلی کھڑا. 4-5 دنوں کے بعد مجھے تو میڈیا سے میں نے بات کی کہ 4-5 دنوں کے بعد جب میں اس قابل ہوا اور جب گیا, تو میڈیا مجھ سے جب سوال کر رہا ہے, تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمارے پاس یہ نیوز ہے کہ آپ ان دکانوں کو خالی کرانا چاہتے تھے, یہ پریشیس لینڈ ہے, سٹی گورنمنٹ واپس لے, تو آپ نے یہ آگ خود لگوائی ہے یار. وہ دیٹ آئی کوڈ ناٹ کنٹرول, دیٹ آئی کوڈ ناٹ ٹیک اٹ. مجھے پھر وہ یہ کہ اپنے شہر کو میں آگ لگواؤں گا, اور جہاں پر میں 5 دنوں سے کھڑے ہو کر میں کر رہا ہوں, اور ہم نے 4 سال میرے گزر چکے ہیں. اور گھر میں مجھے بتائیں کہ بھابھی کا غصہ زیادہ ہے یا آپ سن لیتے ہیں چپ چاپ؟ میں گھر جا کے سب جاتے کہتا ہوں جی مجھے معاف کر دیں, میں سائڈ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں. تو ایسا کوئی گھر میں کون زیادہ ناظم کون ہے گھر میں؟ تو جو ہے وہ میں وہ اتنا موقع ہی نہیں آتا کہ جو ہے وہ آئی تھنک کہ جہاں پر یہ سچویشن ہو. بٹ آئی تھنک کہ گھر میں بھی میں ہی ابھی تک, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں ہی ڈومینیٹ کر رہا ہوں. وہ ٹائم ابھی آیا نہیں, کوشش جاری ہے. اور گھر جا کے آپ نے کہا. اچھا, یہ ریپڈ فائر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے بہت تیز 1 لائن آنسرز ہیں. پالک برانی یا حلیم؟ حلیم. لو میرج یا ارینج میرج؟ well love with arrangement. love with arrangement. عاطف یا راحت؟ مصطفیٰ کمال ایک اچھے سیاستدان ہیں یا ایک اچھے انسان ہیں؟ مجھے بھی دونوں چیزوں میں امپروومنٹ شاید چاہیے. میں I won't call myself کہ میں بہت اچھا انسان ہوں. میں سیاستدان تو بالکل بھی نہیں ہوں. تحریک انصاف یا نون لیگ؟ to be very honest, سب کی اپنی دونوں کی فالوئنگز ہیں, اور میں ایک کہوں گا تو دوسرے سب لوگ دونوں پاکستانی ہیں, اور آن منیمم ایجنڈے پہ جو ان کی کچھ باتیں اچھی ہیں وہ میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. بالکل ان کی مشکل ہے, اس لیے I don't want to hurt people. فالوئنگز دیکھیں, عمران خان از اے نیو ہوپ. اگر جس طرح سے وہ وی ہیو مائی پارٹی لیڈر الطاف بھائی ہیو all the best wishes for him. ہم نے جو بلکہ we were the only party جنہوں نے ان کے جلسے کے بعد الطاف بھائی نے مبارکباد دی. بڑی اچھی بات. اچھا, بھائی یا بہن کون سے رشتے سے زیادہ پیار ہے؟ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بہنیں جو ہے وہ زیادہ, آپ کو ایک پتہ نہیں, کوئی قربت ہوتی ہے, عزیز ہوتی ہے, قریب ہوتی ہے. راول پنڈی یا اسلام آباد؟ آج کل تو جوائنٹ وینچر ہے راول پنڈی اور اسلام آباد. نواز شریف یا شہباز شریف؟ شہباز شریف از اے ڈوئر. لگتا ہے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ اور ایکٹیو نظر آتے ہیں. میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ان سے. اپیرنٹلی جو ہے وہ آئی تھنک شہباز شریف. لانگ مارچ یا مارچ پاسٹ؟ آئی تھنک لانگ مارچ تو جو ہے وہ اس کا کوئی مارچ پاسٹ کا جو ہے وہ ایک اس کو دیکھنے میں بڑے کرسمیٹک چیز لگتی ہے. لانگ مارچ میں تو کوئی چشمہ نہیں ہے. اس بات میں میں ضرور تعلیم جاؤں. ٹیلی ویژن کے حوالے سے تھوڑی سی سوال ہے کہ BNN ایک ہمارا بڑا
मज़ेदार शो है, रियली एंजॉय इट। BNN या हम सब उम्मीद से? BNN, वेरी नाइस। अच्छा मुझे बताइए कि शर्मिला फारूकी या कशमाइला तारिक? पॉलिटिशियन कशमाला का जो है वो एक्सपीरियंस डेफिनेटली वो नेशनल है, और शर्मिला फारूकी जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे ज्यादा उनकी एक्टिविटीज है, तो आई थिंक नेशनल लेवल पे तो जो है वो कशमाला। कौन सा जानवर पसंद है, बिल्ली या कुत्ता? नॉट रियली बोथ, मुझे दोनों घर में कोई नहीं। डील और नो डील? नो डील। ये था हमारा रैपिड फायर सवाल, और बात बड़े क्रिस्प आए हैं मुझे, और बड़े मजे के कुछ जगह पे सवालात जो हैं एक वन लाइनर में इन्होंने बहुत डीप बातें की हैं, और जो मैं उसको बड़ा एंजॉय किया मैंने। और मुस्तफा साहब हमारे साथ आए, हम कराची से आए, और मुझे यूँ लगा कि जैसे मैं रहता तो यहाँ पे हूँ, लेकिन मैंने जैसे पहले कहता हूँ कि मेरा दिल हमेशा पाकिस्तान के हर कोने में धड़कता है, और कराची पाकिस्तान का एक बहुत अहम कोना है, और बल्कि सेंटर है, दिल है पाकिस्तान का, दिल का। मुझे उसकी जब आप आए तो मुझे यकीन करें कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे कराची चल के आ गया है, और मुझे इतनी खूबसूरत बात आपकी लगी कि आपने मुझे खुद बताया कि मैं आया हूँ तो यार इसको करते हैं, इसको बड़ा मजा आएगा। तो आई थिंक इट्स प्रिविलेज हैविंग यू, और बड़ा मजा आया मुझे आपसे बात करके। और सबसे बड़ी बात ये कि जो आपकी प्रोग्रेसिव सोच है उसको देख के मैं आपके साथ हूँ, और मैं हमेशा आपको में ये सोच जो है मेरी नहीं है, मैं तो बड़ा एक आम सा आदमी हूँ कराची में, पाकिस्तान में मुझे जैसा आदमी पॉलिटिशियन या कोई जो है काउंसलर भी नहीं बन सकता। अल्ताफ भाई ने, मेरे जो लीडर हैं, उन्होंने जो है वो एक आम लोगों को निकाल कर जो है वो इस जगह तक पहुंचाया, और जो कुछ भी हमने ये किया है सारा कुछ ये पार्टी का और अल्ताफ भाई का विजन था जो हम कर पाए। बहुत अच्छी बात है। और